මල්ලි ඔයගොල්ලෝ අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ ස්කූල් සෝං එක. නැත්තම් පාසල් ගීය ගැන අවබෝධයක් අරගෙන ඉගෙන ගන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද. The Royal College School Song is one of the main strands which has retained the pride and glory of our alma mater. And it is in fact vital for a student of Royal College to know their school song by heart. So in order to give us guidance for that process, we have with us here today a very special guest. He is a former deputy head prefect of the Prefects Council from 2015 and 2016. He is also a choir leader of the year 2013. He is an electronic and telecommunication engineering graduate, currently working as a senior executive at Dialog Axiata PLC. So we would like to welcome Asel Karunasinghe to start off with today's proceedings. Thank you. Thank you, Himat. මල්ලි මම මුලින්ම ඒ කියන්නේ අපේ ඕල් බොයිස්ලා වෙනුවෙන් අපි හැමෝම වෙනුවෙන් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ පතන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ සෑහෙන මහන්සි වෙලා, ඕගොල්ලොත් මහන්සි වෙලා, ඕගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියොත් මහන්සි වෙලා, ඕගොල්ලන්ගේ ගුරුවරුත් මහන්සි වෙලා ඒ ලොකු කැපකිරීමක් කළා තමයි අද ඕගොල්ලෝ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක ගැන අපි හැමෝම ඕගොල්ලන් සුබ පතනවා. So Mali, I'll mostly be doing this session in Sinhala, but for the benefit of our Tamil-speaking brothers here, I unfortunately don't know how to speak Tamil, but I will also speak translate in English whenever I can. Hari Mali, enang mama me mulim ape mage slide එක share කරලා ඉන්නම්. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම මේක පේනවා කියලා. Himat, can we all see this? Is the screen visible? Yeah, we can see. හරි මල්ලි. දැන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් ගැන. හැම දැන් කලින් හිමත් මල්ලි කිව්වා වගේ හැමෝම දැනන් ඉන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් ගැන. ඒ තමයි අපේ ඉස්කෝලේ පාසල් ගීතය ගැන. අපි මේ පාසල් ගීතයට යන්න කලින් අපි මුලින්ම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවබෝධයක් අරන් ඉමු. So we are here today to learn about a very important part of our school, which is our college song. And just like Himat said, it's something that is very important for all of you to have an understanding about. So before we go into the school song itself, let's try and learn a bit of history about it and a bit of background about the school song. Then Malli, එකනේ අපි ස්කූල් සෝංග එක ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ ඇයි පාසල් ගීතයක් කියන එක වැදගත් කියලා. So before learning about the school song, we need to understand why a school song is needed. Why is it significant? ඉතින් මම හිතන විදිහට ඒකට වැදගත් කරුණු හතරක් තියෙනවා. ඇයි පාසල් ගීතයක් කියන එක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. I think I would like to bring out 4 points, which I think is why a school song is very significant, why it's important. මුලින්ම ඒක තමන්ගේ පාසල කෙරෙහි ගෞරවයක් භක්තියක් ඇති කරන්න හුඟක් වැදගත් වෙනවා. තමන්ගේ පාසල කෙරෙහි ආදරයක් භක්තියක් ගෞරවයක් ඇති කරන්න මේ පාසල් ගීතයකට පුළුවන්. It inculcates a pride and reverence towards your school. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. දෙවැනි එක තමයි ඒක ඉස්කෝලේ තියෙන වටිනාකම් සහ සම්ප්‍රදායන් ගැන ඒ ශිෂ්‍යයන්ට කියලා දෙනවා. It teaches the school students about the school's values and traditions. තුන්වෙනි එක තමයි ඒක අපි ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට අපි දැන් අපි රාජකීය විද්‍යාලේ නම් රාජකීය විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට කොහොමද අපේ ක්‍රියාකලාපය කොහොමද අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ කියන එක මේකෙන් කියලා දෙනවා. So it serves as a call to action for the students of the school. And අන්තිමට ඒක ඕනෙම අවස්ථාවකදී හොඳ අවස්ථාවල හෝ ශෝකජනක අවස්ථා නරක අවස්ථාවලදී පවා අපේ දැන් ජාතික ගීය අපේ මුළු රටම එකතු කරනවා වගේ පාසල් ගීතයට පුළුවන් අපේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව අපේ පාසලේ ප්‍රජාව එකමුතු කරන්න. හොඳ අවස්ථාවලදී වගේම ශෝකජනක අවස්ථාවලදී පවා. මම ඇයි කියන්නේ හොඳ අවස්ථාවලදී විතරක් නෙවෙයි නරක අවස්ථාවල ශෝකජනක අවස්ථාවලදී පවා ඒක අපි එකමුතු කරන්න වැදගත් වෙනවා කියලා. මම ඒකට ඔයගලන්ට පොඩි කතාවක් මම ඔයගලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නම්. So why do I say that it also helps us as a rallying call even during bad times? I would like to share
small story. මේ සටහන තියන්නේ MD සෙනවිරත්න කියලා ශිෂ්‍යයෙක් 1941 දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා. So this is an entry, a diary entry by a student called MD Senaviratna, who was in the school in the year 1941, the 5th of December. මේ කාලෙ මල්ලි තමයි දෙවන ලෝක යුද්ධ. දෙවන ලෝක යුද්ධේ කාලේ තමයි මේ සටහන තියන්නේ. ඒ කාලේ අපේ පාසල මල්ලි හමුදා රෝහලක් විදියට පරිවර්තනය කරලා අපේ ඉස්කෝලේ ඉන්න හිටපු ළමයින් හැමෝම එක තැන්වලට විසුණු. අපේ ප්‍රාථමික අංශය ගත්තොත් ප්‍රාථමික අංශය ගෙනිච්ච බණ්ඩාරවලට, ඊට පස්සේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය කොළඹ තැන් කිහිපයකට ගෙනිච්ච. ඉතින් මේ පාසලක් විදිහට අර එකට හිටපු එක පොඩි යම් කාලයකට කැඩුනා. ඒක වුණේ මෙන්න මේ දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ. So all of us were, you know, learning together in school up till then, but then when the second world war came about, because we had to turn the school into a military hospital, an army hospital, they had to take the school to different places around the country. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් කියවන්නම්. An army officer enters the principal's room and requests handing over the school within 48 hours for use as a military hospital. හමුදා නිලධාරියෙක් මේ විදුහල්පතිගේ කාර්යාලයට ගිහිල්ලා කියනවා තව පැය 48ක් ඇතුළත මේ පාසල බාර දෙන්න ඕනේ මිලිටරි හොස්පිටල් එකක්. ඒ කියන්නේ හමුදා රෝහලක් විදියට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. An assembly is summoned at 3:30 p.m. by the principal, Mr. E.L. Bradby, and the school is informed of the situation. එතකොට දැන් මේ ආරංචි ආපු ගාම ඒ කාලේ හිටපු ප්‍රින්සිපල් ඕගොල්ලෝ දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහදී අපේ රග තරංගාවලිය ගැන එහෙම අහන්න හම්බෙයි. ඒ රග තරංගාවලියේ දෙන පලිහට කියන්නේ බ්‍රැඩ්බි පලිහ කියලා. ඒක නම් කරලා තියෙන මේ විදුහල්පති වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ විදුහල්පති හවස 3:00ට රැස්වීමක් ඇඳවනවා. ඇසෙම්බලි එකක් ඇඳවනවා ළමයින්ට මේ ගැන කියන්න. මේ ආරංචිය මේ ඉතාමත් ශෝකජනක ආරංචිය මේ ළමයින්ට කියන්න ඇසෙම්බලි එකක් ඇඳවනවා. No one knew where we were to go and what we were to do. ඒ වෙලාවේ කාටවත් හිතාගන්න බැරි වුණා දැන් මොකක්ද ඉදිරියේදී වෙන්නේ, කොහේ යන්නද, මොකක් කරන්නද කියලා ඒ වෙලාවේ හිතාගන්න බැරි වුණා. After a few heartening remarks from the principal, we all departed after singing the school song, we thought, for the last time in this hall. Principal අපේ විදුහල්පතිතුමාගේ ඒ වචන කීපයකට පසුව ඒ හැමෝම ඒ පාසල් ගීතය ගායනා කරලා එතනින් නික්ම ගියා. ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ හිතුවේ මේක සමායට මේ පාසල් ගීත මේ හෝල් එකේ ගායනා කරන්න පුළුවන් අවසාන අවස්ථාව කියලා. ඉතින් මොකද ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක අර දෙවන ලෝක යුද්ධේ පටන් ගත්ත කාලේ වගේ. ඒක නිසා කවුරුත් දැනන් හිටියේ නැහැ මොනවා වෙයිද කියලා. සමහරට පාසලේ ගොඩනැගිලි විනාශ වෙයිද ඒ මොකුත් දැනන් හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඒ කාලේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතුවා සමහරට මේ අවසන් වතාවට වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ අපි පාසල් ගීතය ගායනා කරන්නේ මේ අපේ ඉස්කෝලේ හෝල් එකේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉතාමත් ඒ කියන්නේ ප්‍රියජනක අවස්ථාවලදී පවා ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි ක්‍රීඩා තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරපු වෙලාවක ඉස්කෝලේ උත්සවයක් වෙලාවක පාසල් ගීත ගායනා කරනවා වගේම ඉස්කෝලේට හුඟක් චැලෙන්ජ් එකක් ආපු ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේට හුඟක් බාධක ආපු අවස්ථාවලදී පවා මේ ස්කූල් සොංග් එක ගායනා කරලා තියෙනවා මුළු පාසලම එකමුතු කරන්න. ඒක පොඩි කතාවක් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්න. අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු අපේ ඉස්කෝලේ අපේ ඉස්කෝලේ හුඟක් පැරණි වගේම හුඟක් ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක් තියෙනවා වගේම අපේ පාසල් ගීතයටත් ගොඩක් ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. So just like our school song itself has a very very glorious history behind it. අපි මුලින්ම අපේ රාජකීය විද්‍යාවට එන්න කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාසල් ගීත ගැන ගත්තොත් මේ පාසල් ගීත කියන එක ලංකාවට හුඟක් එන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ඒ පාසල් සම්ප්‍රදායේ තියෙන ආభాෂයෙන් තමයි ඒක අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය කියන්නේ කලින් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය යටතේ හිටපු රටවල් වල ඉස්කෝලවල හුඟක් මේ පාසල් ගීත කියන ඒ සම්ප්‍රදාය දකින්න හම්බ වෙනවා. So the school songs in Sri Lanka were basically influenced by the English public school tradition. So most countries in the Commonwealth, basically countries that used to be under the British Empire, you can see school songs being sung in schools in those countries. ලංකාවේ පරණම පාසල් ගීතයේ ගෞරවය හිමි වෙන්නේ
කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලට ඒ වෙස්ලි to the 4 කියලා HJV ඒකනායක මහතා විසින් 1998 වර්ෂයේදී ලියන පාසල් ගීතය. So Sri Lanka's oldest school song, that honor goes to Wesley College Colombo. The school song Wesley to the 4 was written by HJV Ekanayaka in 1898. ඊට පස්සේ අපිට තව වැදගත් වෙන පාසල් ගීතයක් තමයි අපේ සහෝදර පාසලක් අපි නිතරම ක්‍රීඩා උත්සවවලදී පවා අපි සෑහෙන බැඳීමක් තියෙන ඉස්කෝලයක්. ඒක තමයි සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගල්කිස්සේ. ඒ පාසලේ පාසල් ගීත ලියවෙන්නේ 1916 වසරේ එඩ්මන්ඩ් ඩිලිවේරා කියන මහත්මයා. So the other important school song for us is that of St. Thomas's College, Mount Lavinia, and that is written by Edmund de Oliveira in 1916. මේ Edmund de Oliveira කියන පුද්ගලයා ඇත්තටම කොළඹ ඇකඩමිය. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් සමහරට ඉස්සරහදී සමහරට ශිෂ්‍ය නායකයන් කරයි ඉස්කෝලේ ඉතිහාසය ගැන මේ වගේම සෙෂන් එකක් කරයි. ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙයි මේ ඉස්කෝලේ කලින් හැඳින්වලා තිබ්බ නම් කීපකින්. ඒ කලින් හැඳින්වපු නමක් තමයි 1881ට කලින් අපි හැඳින්වුවේ කොළඹ ඇකඩමිය කියලා. ඒ කොළඹ ඇකඩමියේ ශිෂ්‍යෙක් එඩ්මන්ඩ් ඩිලිවේරා කියන්නේ අපේම ශිෂ්‍යයෙක් තමයි සාන්ත තෝමස් ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ පාසල් ගීත ලියුවේ. ඉතින් ඒක අර අපේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ අතර තියෙන බැඳීමේ තවත් එක ලක්ෂණයක්. So Edmund de Oliveira was a past pupil of Colombo Academy, which was what Royal College was called before 1881. And so this is another instance which shows the bond between us and St. Thomas's College, Mount Lavinia. ඒක හුඟක් ලස්සන පාසල් ගීතයක්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් පුළුවන් නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ අහලා බලන්න සෑහෙන ලස්සනයි. It's a really beautiful school song. Try and listen to it in addition to our own. It's available on YouTube online, so do check it out. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ පාසල් ගීතයට. අපේ පාසල් ගීතය ලිව්වේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා. මේ පුද්ගලයා තමයි Major Harry Leslie Reed. So now we come to our school song, the Royal College school song, and it was written by this individual, Major Harry Leslie Reed. ඔහු ඉපදුනේ 1885 වසරේ. ඊට පස්සේ ඔහු 1969 වසරේ අභාව ප්‍රාප්ත වෙනවා. So he was born in the year 1885 and he passed away in 1969. ඔහු අපේ පාසලේ 1920 වසරේ සිට 1932 වසරේ වෙනකම් විදුහල්පති විදියට කටයුතු කරා. So Major Harry Leslie Reed served as our principal of Royal College from 1920 to 1932. ඉතින් අපේ ඉස්කෝලේ පාසල් ගීත ලියවෙන්නේ අපේම විදුහල්පති කෙනෙක්. So our school song was written by our very own principal. ඔහු මේ අපේ පාසල් ගීතයේ ඒ තනුව සහ ඒකේ වචන ඔහු සකසන්නේ 1927 වසරේ 3 වෙනි වාරේ. So he wrote the words and music of our school song, School of Our Fathers, in the third term of 1927. මේ තියෙන්නේ ඒ ලියපු ඒ තනුව. This is the original sheet music of that school song that was written. මේකින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔහු දක්ෂ විදුහල්පති කෙනෙක්ට අමතරව ඒ කියන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ හිටපු වැදගත්ම විදුහල්පති කෙනෙක්ට අමතරව ඔහු ඉතාමත් දක්ෂ සංගීතඥයෙක්. So this showcases his talent as a musician in addition to being a very great and influential principal in our history. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් පස්සේ මේ අයියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්ලේ කරයි අපේ ඉස්කෝලේ choir එක අපේ ඉස්කෝලේ ගායක කණ්ඩායම අපේ ස්කූල් සයින් ගායනා කරන වීඩියෝ එකක්. හැබැයි ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩක් ප්ලේ කරන්න කැමතියි මේ අපේ ඉස්කෝලේ ඒ පාසල් ගීතේ ඒ පියානෝ කොටස විතරක් ඒ පියානෝවෙන් වාදනය කරන කොටස විතරක් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න දෙන්න කැමතියි. So our choristers these your own brothers will show you all a video of the entire choir singing the school song, but before that I would like to just play the piano bit of the school song just for all of you to listen.
ඔගොල්ලෝ හැමෝටම මේක ඇහෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. I hope all of you all heard it. So දැන් ඒක අර ඇහුවම තේරෙනවා ඒක කොච්චර සංකීර්ණ විදිහට හදලා තියෙනවද, කොච්චර අලංකාර විදිහට ඒක රචනා කරලා තියෙනවද කියලා. So when you listen to it, you can hear how complex it is and how beautiful it is, and it really shows Principal Reed's talent as a musician, making අපේ රීඩ් විදුහල්පතිතුමාගේ ඒ තිබිච්ච දක්ෂතාවය හොඳට පිළිබිඹු කරනවා. මේක ඇත්තටම වාදනය කරන්න ගොඩක් ටිකක් අමාරු මේ පිසයක් පියානෝ එකෙන්. ඕගොල්ලෝ අතරේ ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පියානෝ වාදනය කරන්න දක්ෂ අය ඉන්නවා නම් මේ අයියලාගෙන් අහන්න. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මියුසික් එක දෙන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ටත් ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So if there's anyone who is among you who is really talented in playing piano, then please reach out to one of these choristers. You'll be able to get a copy of this music. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ පාස ගීතයේ පළවෙනි ගායනය. ඒක මුලින්ම ගායනා දැන් අපේ පාසල් ගීතය පවා පටන් ගන්න ජයග්‍රහණයකින්. ඒක මුලින්ම ගායනා කරන්නේ ඉස්කෝලේ ගායක කණ්ඩායම 1928 ජූලි 13 වෙනිදා තිබිච්ච මීඩන් ෂීල්ඩ් කියලා තරඟාවලියකදී ගායන තරඟාවලියකදී. So this school song was basically, it begins with a victory. So it was first performed by the Royal College Choir on the 13th of July 1928 at a singing competition called the Meaden Shield Competition. ඒක දැන් අද කාලේ සමස්ත ලංකා තරඟ තියෙනවා වගේ ඒ කාලේ ගායනාව සඳහා තිබිච්ච ලංකාවේ වැදගත්ම තරඟාවලිය. So just like we have all island competitions these days, back in the day this was one of the most important singing competitions for schools in Sri Lanka. ඒ අවුරුද්දේ ගායනා කරපු ඒ පාසල් ගීතේ ගායනා කළා තමයි ඒ තරංගාවලිය දින්නේ. ඒක මේ Royal College Choir එක කියන්නේ ගායක කණ්ඩායම ඒ පාර අවුරුද්ද දින්නේ එක දිගට 8 වෙනි පාරට. So this year the Royal College Choir won this competition by singing the school song for the 8th consecutive year, 8 years in a row. එතකොට මේකට choir එක පුරුදු කරේ Mrs. Reed. ඒ කියන්නේ අපේ මේක රචනා කරපු ඒ ප්‍රින්සිපල් රීඩ් විදුහල්පතිතුමාගේ භාර්යාව. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ දැන් අර කලින් මම ඕගොල්ලන්ට අහන්න දීපු ඒ පියානෝ වාදනය, ඒතර ඒ choir එක මේ පාසල් ගීතයේ සින්දු කියන ගමන් ඒ පියානෝ වාදනය කරේ ප්‍රින්සිපල් රීඩ් විදුහල්පතිතුමාගේ භාර්යාව රීඩ් මෙනවිය. So the choir was trained and accompanied by Mrs. Reed, the wife of Principal Reed, and she was also the one who played the piano while the choir was singing. She played the piano bit that I let all of you listen to earlier. මීට අමතරව දැන් ඉතින් ඒ 1928 අවුරුද්දේ ඉඳන් දිගටම අපි මේ පාසල් ගීත ගායනා කරනවා. ඊට අමතරව පස්සේ පොඩි තව ඒකට ඇඩිෂන් එකක් වුණේ. ඒක තව එකතු වීමක් වුණේ 2016 වසරේදී මණිලාල් වීරකෝන් මහත්මයා මේ පාසල් ගීතය මේ මුළු වාද්‍ය වෘන්දයක් සඳහාම ඔර්කෙස්ට්‍රා එකක් සඳහාම රචනා කරනවා. So Mr. Manilal Veerakon in the year 2016 arranged the school song that Principal Reed wrote for an entire orchestra. එතකොට මේක මුලින්ම වාදනය කරේ අපේ ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩි පින්තූරයක්ත් දාලා තියෙනවා ඒ අවස්ථාවේ. ඒක මුලින්ම වාදනය කරේ අපේ අප්‍රේල් 2016 අප්‍රේල් 7 වෙනිදා තිබිච්ච පාසල් වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවයේදී. So this was first performed by the Royal College Western Orchestra on the 7th of April 2016. මේ තියෙන්නේ ඒ හදපු ඒ මියුසික් එකේ කොපි එකක් තුයි. තව ඒ අවස්ථාවේ ඡායාරූපයක් විතරයි මෙතන පෙන්වලා තියෙනවා. මීට අමතරව අපේ පාසලේ ඒ කියන්නේ දැන් අපේ දැන් මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ අපි දැන්ටත් අපි ඒ පාවිච්චි කරන ඒ මුලින්ම රචනා කරන ලද අපේ පාසල් ගීතය ගැන. හැබැයි ඊට අමතරව අපේ පාසල හා සම්බන්ධ පාසල් ගීත තව කීපයක් තිබුණා. So what I taught you all about was the history of the main school song, basically the school song that we sing to this day since 1928. But in addition to that, there were a couple of other anthems which are not used anymore. So I'll briefly go about those as well.
එක්දස් නමසය තිස්තුනේ ඉඳ එක්දස් නමසි 77 වසර වෙනකං රාජිකය විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමිකාංශය සහ උසස්සංශය වෙනම ස්කෝල දෙකක් විදිහට තිබ්බේ. ඒක නිසා අර දැන් රාජික විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමිකාංශයේ හිටියා කියලා කෙලින්ම උසස්සංශයට ඉන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ වගේම ඒ අයටත් විභාගයක් පාස් වෙලා තමයි ඒ කාලේ ප්‍රධාන රාජිකය විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න වරම හම්බුනේ. So the Royal College Preparatory School existed as a separate school from 1933 to 1977. So just like all of you back then, people who studied in the Royal Preparatory School or the primary section had to pass an exam and then come to the main school. එතකොට ඒකේ තිබිච්ච පාසල් ගීතය තමයි Song of the RPS Bell. නැත්නම් RPS ඒ කියන්නේ රාජකීය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සීනුවේ නාදය කියලා පාසල් ගීතයක් තිබුණා. ඒ පාසලට වෙනම පාසල් ගීතයක්. ඒක වෙනම පාසලක් විදිහට තිබිච්ච කාලේ. ඒක ඒ පාසල 1977න් පස්සේ ආයේ රාජමුළු රාජකීය විද්‍යාලයටම ඇඳගත්තා. හැබැයි ඊට කලින් තිබිච්ච පාසලට තිබිච්ච ගීතයක් තමයි මේ. So this basically the Song of the RPS Bell. It was the primary school song when it was a separate school of its own. But now, after 1977, it was brought back into Royal College. So this isn't used anymore. ඊට අමතරව නිදහසෙන් පස්සේ 1962 වසරේදී අපේ ඉස්කෝලට සිංහල පාසල් ගීතයක්වත් රචනා කරනවා. ඒක රචනා කරන්නේ W.A. වික්‍රමසේන හා S.J.F. දිසානායක කියන සංගීත ගුරුවරු දෙන්න තමයි ඒක රචනා කරන්නේ. So in addition to this, after independence, there was a Sinhalese school song that was made by two music teachers called W.A. Vikramasena and S.J.F. Disanayaka. මුලින්ම 1962 දී සිසුහද කුමුදු ප්‍රබෝධ කරමු කියලා සිංහලෙන් පාසල් ගීතයක් රචනා කරනවා. ඊට පස්සේ 1968 වසරේ ඊට වඩා කෙටි කරලා පුන්සන්දේ සිරිදිනු කියලා පාසල් ගීතයකට පාසල් ගීතයක් රචනා කරනවා මේ ගුරුවරුන් දෙපළ. So first in 1962, they wrote a song called Sisuhada Kumudu Prabodha Karamu in Sinhalese. But then in 1968, it was shortened to the Sinhalese version, Punsande Siridin. Then Mama Podikale Nang me 1968 වසරේ රචනා කරන ගීතය. කියන්නේ පුන්සන්දේ සිරිදිනු කියන රාජකීය විද්‍යාලයේ සිංහල පාසල් ගීතය සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ ඇරෙන වෙලාවට දැන් උදේ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්ත වෙලාවට ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන පාසල් ගීතය ගායනා කරනවා. හවසට සිංහල පාසල් ගීතය ගායනා කරා. හැබැයි දැන් ඒක මම දන්න තරමින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන හවස ඒකේ මියුසික් එක විතරක් ප්ලේ කරනවා මම දන්න තරමින්. So back when I was in school, when I was small, in the morning they'll play the main school song, which is what you heard before and what you will hear later. And afterwards, after the end of school, they will play the Sinhalese version. But now they only play the music of it for a bit. So these school songs aren't really used anymore. ඉතින් මේ පාසල් ගීත දෙක දැන් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි words and meaning. ඒ කියන්නේ අපි මේ පාසල් ගීතේ තියෙන වචන හයකේ අර්ථයට යන්න කලින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද හෂිර? Are there any questions? Malli, if you all have any questions, unmute yourselves and ask the question. Malli, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් unmute කරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. සෝංගේ කියන්නේ තනි කෙනෙක්ද නැත්නම් group එකක්ද? මොකද්ද මල්ලි? හරියට වුණා. මල්ලි එක ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? මට හරියටම ඇහුන්නේ නැහැ. Yeah, Maria asked, is it sung individually or as a group? මේකයි මල්ලි ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි ගායනා කරන්නේ සමූහයක් විදිහට ඕනෙම ඉස්කෝලේ වැදගත් අවස්ථාවකදී ක්‍රීඩා අවස්ථාවකදී ඒක මං කිව්වා වගේ අපි ශෝක ජනක අවස්ථාවකදී වුණා අපි පාසල එකතු වෙලා තමයි ගායනා කරන්නේ පාසල් ගීතය ඕනෙම අවස්ථාවකදී. ඉතින් මේක සමූහ ගායනයක් තමයි අපේ පාසල් ගීතය. තවන හරි දෙව්මින අත උස්සලා දෙනවා. දෙව්මින 6J
No, I think he doesn't have. Oh. අයියේ අපි අපේ group එකට එවන්න පුළුවන්ද? So school songs ටික මං හිතන්නේ ඒක අපේ කොය එකේ අපේ මල්ලිලාගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. හෂිර මලි මම ඒක යවන්න ඔය කට්ටියට මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉවරන ගමන් ගෲප් එකට දාන්න. thank you අයියේ. Rusiru 6M. Yeah, you can send this record. Sorry, Malli. Yeah, you can recording and send this. do you mean this the entire session or the school song? This session that we're doing? Section. Okay, I'll send. So I am recording it. I will give it to the our choristers, and I'm pretty sure I think they should be able to send it. Yeah, we'll share it. Can you send the recording in our group? Yeah, man, Yeah, sure. we'll send it to you We'll- today. Okay, thank you. Bamita, another question. අයියේ ස්කෝල් සෝංග එක ලිව්වා අවුරුද්දට කියන්නකෝ. ස්කූල් සෝංග එක ලිව්වේ මාලි මං කිව්වා වගේ මං ආයෙ පොන්නම් ඒ තැනට යන්නම්. ස්කූල් සෝංග එක ලිව්වේ මාලි 1927 වසරේ 3 වෙනි වාරේ. ඒ කියන්නේ පාසලේ 3 වෙනි වාරේ තමයි මේජර් හැරි ලෙස්ලි රීඩ් කියන විදුහල්පතිතුමා ඒක ලිව්වේ. 1927 3 වෙනි වාරේ තමයි ලිව්වේ. ඒක මුලින්ම ගායනා කරේ 1928 ජූලි 13 වෙනිදා. මට ඔගලන්ට කියන්න අමතකුණා මේ තියෙන්නේ අර මම මේ වම් පැත්තේ දාලා තියෙන පින්තූරේ මේක අපේ ඉස්කෝලේ මැගසින් පාසලේ සංගරාවේ ඒ අර ඒ අපි ජයග්‍රහණය කරපු අවස්ථාව ස්කූල් සෝංග එක කියලා ඒ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරපු අවස්ථාව ගැන තිබිච්ච ප්‍රවෘත්ති සටහනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. කොමල් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? කොමල් අයියේ මේ මුල් ගායනය කවදද කරේ? මුල් ගායනය කරේ 1928 ජූලි 13 වෙනිදා. I think you can continue. Okay. අපි දැන් යමු මල්ලි. Asala, before that, Yeah. excuse me, before that, Malli හැමෝම cameras on කරගන්න පුළුවන්ද? Malli හැමෝම cameras on කරගන්න. Okay, you can continue. හරි මල්ලි අපි දැන් යමු අපේ පාසල් ගීතයේ ඒ වචන වලටයි ඒ වචන වල අර්ථය ගැන කතා කරන්න. So now we will move on to speaking about the words and the meaning of our school song. මුලින්ම මම අපේ ඒ ඉස්කෝලේ පාසල් ගීතය ඒක සකසලා තියෙන විදිය ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කැමතියි. පාසල් ගීතයේ verse 3ක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය සින්දුවක අහනකොට තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් verse එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ chorus එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. chorus එක තමයි අර ඕනෙම ගීතයක අර හැම වෙලාවෙම ආයෙ ගායනා කරන ඒ chorus එක. ඉතින් ඒ වගේ අපේ පාසල් ගීතයට verse 3ක් තියෙනවා. ඒ හැම verse එකක්ම අන්තිමට chorus එකක් කියලා එකක් ගායනා කරනවා. එකම chorus එක හැම verse එකක්ම අවසානයේදී ගායනා කරනවා. So just like in any other song, you would hear a repeating part that is called the chorus as well as the verse. So in our school song, we have 3 verses, and after every time each verse is sung, chorus එකක් අන්තිමට ගායනා you sing the chorus right after each verse. So you sing verse 1, then you sing the chorus. You sing verse 2, then you go back to the chorus. You sing verse 3, and then you go back to the chorus. දැන් මල්ලි මම මුලින්ම මේ verse 1, verse 2, verse 3 කියන එක ගිහිල්ලා අන්තිමට මම chorus එකට එන්න. හැබැයි ගායනා කරනකොට ඒක ගායනා කරන්නේ verse පළවෙනි verse එක ගායනා කරනවා ඊට පස්සේ chorus එකට යනවා. දෙවෙනි verse එක ගායනා කරනවා ඊට පස්සේ ආයෙ chorus එකට යනවා. තුන්වෙනි verse එක ගායනා කරනවා ආයෙ chorus එකට යනවා. අපි දැන් යමු පළවෙනි verse එකට. මේ පළවෙනි verse එක මම ඒක මුලින්ම පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. Thy spirit first to life awoke in 1835 beneath the sway of marsh and bog, thenceforth did Lanka's learning thrive. මේක මම පරිවර්තනය කරොත් මේක මුලින්ම කියන්නේ then thy spirit first to life awoke in 1835. අපේ පාසල ආරම්භ වුණේ මේකේ අපි කියන්නේ අපේ පාසලේ ආරම්භය සහ ඒකේ වැදගත්කම ගැන.
අපේ පාසල ආරම්භුනේ 1835 වසරේ. ඒකෙන් ඒක තමයි මේකින් කියවෙන්නේ මේ Die Spirit First to Life Awoke in 1835. මේකේ ලොකු තව ඊට වඩා ලොකු තේරුමකුත් ගම්ම්‍ය වෙලා තියෙනවා. There's another deeper meaning to this. ඔගලන්ට පේනවා මල්ලි මෙතන the school එහෙම නැත්නම් the buildings එහෙම ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. මෙතන පාසල ගැනවත් පාසලේ ගොඩනැගිලි ගැනවත් නෙවෙයි. Die Spirit පාසලේ ආත්මය පළවෙනි පාට අවදි වුණා කියලා කියන්නේ 1835 වසරේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? So why do we say Die Spirit First to Life Awoke in 1835? මොකද මල්ලි ඒකෙන් අපි සඳහන් කරන්නේ මේ පාසල කියන එක මේ පාසලේ ගොඩනැගිලිවත් මේ පාසලේ නමවත් පාසලේ ඒ කවුරුවත් නෙවෙයි පාසල කියලා කියන්නේ මල්ලි අපි අපේ මේ පවුල අපේ මේ පාසල මේ රාජකීය විද්‍යාලය කියන පවුල තමයි පාසල කියන්නේ. නැතුව අපේ ඉන්න ගොඩනැගිලි වුණත් කවදා හරි ඔය ගොඩනැගිලි කවදා හරි විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි රාජකීය විද්‍යාලය කියන එක අපි ඉන්න කල් දිගටම රඳා පවතින. යන්නේ ඒකට ආරම්භය ලැබුණේ වසර 1835 දී. එතකොට ඕගොල්ලෝ මල්ලි කවදා හරි දැන් මේ වසංගත තත්ත්වය වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේට යන්න හම්බුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලන්න අපේ ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල මේන් බිල්ඩින් එක ගාවට ගියාම අපේ පාසලේ ඒ ආරම්භ කිරීම සටහන් කරන ඒ සමරු පලකය ගෙනලා තියෙනවා. ඒ මේක තිබුණේ මුලින්ම දැන්ට පොලිස් අශ්වාරෝහක බලකාය තියෙන බිල්ලිමේ. ඒක හැබැයි දැන් අලුත් අපේ අලුත් දැන් ඉන්න අපි බිල්ඩින් එකට ගෙනලා තියෙනවා. So Mali, when after the pandemic situation is over and you all get to go to school, please go to the main building and check this out. It's basically the memorial that showcases the founding of our school. ඒක තමයි මම මේ මෙතන පින්තූරකින් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟ වාක්‍ය දෙක දිගිය beneath the sway of Marsh and Boak. මෙතනදී කතා කරන්නේ ඉස්කෝලේ ආරම්භයේ හිටපු වැදගත්ම විදුහල්පතිවරු දෙන්නෙක් ගැන. එක්කෙනෙක් තමයි අපේ ඉස්කෝලේ ආරම්භක විදුහල්පති වෙච්ච ඒ කාලේ ඇත්තටම ඔහුට හෙඩ් මාස්ටර් කියලා කිව්වේ. හිටපු ආරම්භක විදුහල්පති වෙච්ච ජෝසෆ් මාෂ් පියතුමා ගැන තමයි මේ මාෂ් කියලා කියන්නේ. ඔහුගේ පින්තූරය තමයි මම මේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ජෝසෆ් මාෂ් පියතුමා සහ බාක්‍රොෆ්ට් බෝක් කියන විදුහල්පතිවරු දෙන්න පාසලේ මුල් අවදියේ හිටපු වැදගත්ම විදුහල්පතිවරු දෙන්නෙක්. ජෝසෆ් මාෂ් තමයි අපේ විද්‍යාලය ආරම්භ කරේ. මුලින්ම එක කොටුවේ තිබෙච්ච සාන්ත පාවුලු දේවස්ථානයේ පොඩි ඉස්කෝලකදී පටන් ගෙන පස්සේ තමයි ඒක රජයේ පාසලක් වුණේ. So Joseph Marsh is the one who basically founded the school. He founded it in St. Paul's Church in Petta as a small school before it became a government school. ඊට පස්සේ බාක්‍රොෆ්ට් බෝක් කියන විදුහල්පතිතුමා ඉස්කෝලේට හුඟක් වැදගත් සේවයක් කරා. ඒ විදුහල්පතිතුමාගේ කාලේ තමයි අපි රාජකීය විද්‍යාලය බවට පරිවර්තනය වුණේ සහ ඔහු තමයි මේ පාසලේ ඇත්තම දීර්ඝතම කාලයක් විදුහල්පති විදිහට කටයුතු කර විදුහල්පතිතුමා. Thenceforth did Lanka's learning thrive. දැන් මෙතනදී බලන්නේ හුඟක් වැදගත් දෙයක් කියනවා. දැන් රාජකීය විද්‍යාලයට වඩා පරණ පාසල් තියෙනවා ලංකාවේ. හැබැයි ගොඩක් පාසල් තිබුණේ එක්කෝ පල්ලියේ යටතේ එක්කෝ එහෙම මිෂනරි සංගම් යටතේ. So there are older schools than Royal College, but most of those were under either things like the church or the missionary institutes. හැබැයි ලංකාවේ රජයේ පාසලක් විදිහට ජාතික පාසලක් විදිහට පළවෙනි පාරට පරිවර්තනය කරන්නේ අපේ කොළඹ ඇකඩමිය ඒ කාලේ හැඳින්වුවේ දැන් රාජකීය විද්‍යාලය. So our school, Royal College, back then it was called Colombo Academy. It was the first ever state school. ඉතින් මල්ලි ඒක නිසා ඒක අපේ ඉතිහාසය විතර නෙවෙයි ලංකාවේ රාජ්‍ය අධ්‍යාපනයේ ජාතික අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ ගත්තත් ගොඩක් වැදගත් තැනක් හිමි වෙන පාසලක්. So even if you think of the history of Sri Lanka's education system, Royal College takes a very important place in its history as the first ever government school in Sri Lanka. So that ඒක තමයි පළවෙනි verse එක. ඒක තමයි මුලින්ම ගායනා කරන verse එක. ඊට පස්සේ මම එනවා ඊට පස්සේ chorus එක ගායනා කරලා මම chorus එකට අන්තිමට එන්නම්. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි verse එක ගායනා කරනවා. So that was the first verse, and then I will go into the second verse, which is so you sing the first verse, you sing the chorus, and then you come to this. Within thy shade our fathers trod the path that leads to man's estate. එතනින් කියන්නේ මල්ලි
මේ පාසලේ හෙවනේ මේ පාසලේ රැකවරණය යටතේ මෙතනදී ආ ෆාදර්ස් කියන්නේ අපේම තාත්තලා ගැනවත් කියන අපේ පියවරු ගැන නෙවෙයි අපිට පෙර අපේ ආදි පියවරු ඒ කියන්නේ අපිට පෙර මේ පාසල ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයන් ගැන තමයි කියන්නේ ඔවුන් ඒ පාසලේ සෙවන යටතේ ඒ පාසලේ ආරක්ෂාව යටතේ ඔවුන් පියමැන ගියා මනුෂ්‍යෙක්ට යන්න පුළුවන් ඉහළම තැනට මනුෂ්‍යෙක්ට යන්න පුළුවන් ඉහළම තැනට ඒ තියෙන මාවතේ ඔවුන් ඇවිදගෙන ගියා. So basically here fathers aren't our own fathers. Basically it speaks about our forefathers, the people who learned, our old boys, the people who learned before us in school. So they basically tread on the path that leads to man's success, the highest place that a man can go to. They tread on that path under the shade of our school. They have repaid the debt they owed. Own පාසලට තිබිච්ච ඒ ණය ගෙවලා ඉවර කරා. So they repaid the debt that they owed to the school because they owe a lot to the school for where they are today, and they have repaid that debt. They kept thy fame inviolate. ඔවුන් පාසලේ කීර්තිනාමය කෙලසන්නේ නැතුව හිටියා. ඔවුන් පාසලේ කීර්තිනාමයට කිසිම හානියක් කරේ නැහැ. ඒක හුඟක් වැදගත් දෙයක් මල්ලි. මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝගෙන් හැසිරීම අනුව මේ ඕගොල්ලෝ කවදා හරි ඒ කියන්නේ පාසලේ ඉන්න කාලේ විතර නෙවෙයි ඕගොල්ලෝ කවදා හරි පාසලෙන් එළියට ගියාම ඕගොල්ලෝ කවදා හරි රැකියාවකට ගියාම මුළු ඒ කියන්නේ ඒ ලෝකයට ගියාම මල්ලි ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකලාපය අනුව තමයි අපේ පාසලේ කීර්තිනාමය රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ඒක රැක ගන්න එක අපේ ලොකු වගකීමක්. මෙතෙන්දි කියන්නේ අපිට කලින් හිටපු අය ඒ දේ ඒ හරියටම අකුරටම කරා කියන එක. අපේ පාසලේ ගෞරවය දැන්ටමත් තියෙන්නේ ඒ අපිට කලින් හිටපු අය ඒ පාසලේ කීර්තිනාමයට කිසිම හානියක් කරපු නැති. So this is a very important thing Malli, when you go out into the world, when you all leave school someday, you know, you have to make sure that your behavior, that your discipline is of the highest standards, so that you can also keep the school's fame inviolate. You can protect the school's fame, protect the school's honor. That is your duty, Malli. හරි ඊට පස්සේ මං අන්තිමට අපේ තුන්වෙනි වර්ස් එකට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකට පස්සේ ආයි කෝරස් එක කියනවා. කෝරස් එක කියලා තමයි ආයි තුන්වෙනි වර්ස් එකට යන්නේ. තුන්වෙනි වර්ස් එක. And we their loyal sons now bear the torch. දැන් මෙතනදි මාළි කියන්නේ දැන් හරි අපි දැන් දෙවෙනි වර්ස් එකේ අපි කතා කරා අපිට කලින් පාසලේ හිටපු කට්ටිය ගැන ඒගොල්ලෝ කොහොමද පාසලේ ගෞරවය රැකගත්තේ කියන එක ගැන. දැන් අපි තමයි ඒ පන්දම අල්ලන් ඉන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔලිම්පික් තරඟාවලිය එහෙම බලලා දිනවා. එහෙම නැත්නම් පාසල් ක්‍රීඩා උත්සවවලදී පවා අර වටේට දුවලා අර ඒ පන්දම එක අතකින් තව අතකට යනවා. දැන් මේකෙන් අපිට සංකේතවත් වෙන්නේ ඒ අපේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් දැන් අපිට අතරකද අපිට කියන්නේ මට නෙවෙයි දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒ පන්දම දැන් ගිහිල් තියෙන. දැන් ඕගොල්ලෝ තමයි මේ පාසලේ වගකීම මේ පාසලේ බාරකාරයන් කියලා තමයි කියන්නේ. So this torch, the torch symbolizes basically the ownership of the school. It has now gone from us, basically the old boys, to you, the current students of this school, with hearts as sound as oak. මේ oak ගහ කියන එක හුඟක් හයිය ලීයක් තියෙන ගහක්. ඒක සංකේතවත් කරන්නේ හුඟක් ශක්තිය කියන එක එකෙන් සංකේතවත් වෙනවා. ඉතින් ඒක කියන්නේ අපේ හදවත් ගොඩක් ශක්තිමත් කියන එක. So this oak tree is a symbol for strength. It's a tree that has a very strong wood. So that's why you say that your hearts are as sound as oak. They have the strength of an oak tree. Our lusty throats now raise a cheer for Hartley, Harvard, Marsh and Boak. මෙතන කියන්නේ අපේ ප්‍රීතියෙන් පිරිච්ච අපේ කටහඬවල් දැන් ජයഘോഷා නගනවා. මෙන්න මේ ඉස්කෝලේ දැන් මේක ලිව්වේ ප්‍රින්සිපල් රීඩ්ගේ කාලේ. ඉතින් ප්‍රින්සිපල් රීඩ්ගේ කාලේ වෙනකොට හිටපු වැදගත්ම ප්‍රින්සිපල්ලා හතර දෙනෙක් ගැන තමයි මෙතනදි කියන්නේ. හාර්ට්ලි, හාවර්ඩ්, මාර්ෂ්, බෝක්. මෙතන මම ඉතුරුේ දාලා තියෙනවා ඒ විදුහල්පතිවරු හතර දෙනා. මේ ඉන්නේ බාක්‍රොෆ්ට් බෝක්, ඩොක්ටර් බාක්‍රොෆ්ට් බෝක් විදුහල්පතිතුමා. මේ ඉන්නේ ජේ.එච්. මාර්ෂ් විදුහල්පතිතුමා. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. හුඟක් කට්ටිය මේක වරද්ද ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සමහරට පාසලේ අපේ පාසල් නිවාස උත් නම් කරලා තියෙන මේ හාර්ට්ලි, හාවර්ඩ්, මාර්ෂ්, බෝක් කියලා.
So even our school houses have been named after Hartley Howard Marsh book. ඒත් මෙතන්දී මාර්ෂ් කියලා කියන්නේ අපේ අර ඉස්කෝලේ ආරම්භ කරපු විදුහල්පති නෙවෙයි. මෙතන්දී කතා කරන්නේ J.H. මාර්ෂ්. ඒ විදුහල්පතිගේ පුතා උත් පස්සේ කාලෙක ඉස්කෝලේ විදුහල්පති වුණා. මේ රාජකීය විද්‍යාලේ විදුහල්පති වුණා. මේ අවස්ථාවේදී කතා කරන්නේ ඔහු ගැන. J.H. මාර්ෂ්. ඊට පස්සේ ජෝන් හෙන්රි හාවර්ඩ්, චාල්ස් හාර්ට්ලි. මේ විදුහල්පතිතුමා වරු 4 දෙනාට ගෞරවය කරලා අපි ජයഘോഷ නංවනවා කියලා කියන්නේ. අපි ඒගොල්ලන්ට අපේ ස්තුතිය පුද කරන අවස්ථාව තමයි එතනදී කියන්නේ. ඒක තමයි අපේ පාසල් ගීතයේ verse 3. තාම මොනවා හරි මම කෝරස් එකට යන්න කලින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? හෂිර, any questions? Abhi 6-9. අයියේ දැන් ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකේ අන්තිම ඉලක්කමෙන්නේ හවුසස් තීරණය කරන්නේ. එතකොට ඒ ඉලක්කමෙන් එන හවුස් එකම අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එන්නේ. ඔව් මලි ඒක ඇත්තටම මම නම් ඒකට හරියටම උත්තරේ දෙන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකද සමහර දැන් ඒකේ තත්ත්වය වෙනස් දන්නේ නැහැ. මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ නිකන් තිබ්බේ එහෙම තමයි. හැබැයි අපි මම දන්න තරමින් තාමත් එහෙම තමයි. අපේ ඒ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකේ තියෙන අංකයෙන් තමයි අපි මොන නිවාසයේද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට අය දැම්මගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් අංකේ අන්තිමට තියෙන්නේ 1. එතකොට එකට තියෙන්නේ බෝක් කියලා. එතකොට බෝක්මයි අපිට එන්නේ. ඔව් මම දන්න තරමින් එහෙම. හැබැයි දැන් සමහරට වෙනස් දන්නේ නැහැ. මොකද මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් සමහරට වෙනස් ඇති. ඒක මට හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ මම. හරි අයියේ thank you. අභීත ඔයාගේ ඔයා කියන එක අහන්න. අලි අභීත කියන එක ඇහෙන්නේ chat එකේ ඕනනම් ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්. මල්ල හැමෝටම ඔයාලට chat එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගන්න ඕන. මල්ලි ස්කෝල් සෝංග් එක ගැන තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? Raise your hand and ask a question if you all have any. අත උස්සලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න මල්ලි. බය වෙන්න එපා. ලකීෂ 6. අයියේ මේ අපේ WhatsApp group වලට ස්කෝල් සෝංග් එක එවනවා නේද? ඔව් මල්ලි. එව්ව එකක් මම තව එවන්නම් තියෙනවා. අපි එවන්නම් මල්ලි. thank you bye. shall I මල්ලි තව මොනවද තියෙනවද? I think you can continue. Yeah. හරි. තාම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි අන්තිමට අහමු මල්ලි. මම දැන් යන්නම් අපේ පාසල් ගීතයේ තියෙන වැදගත්ම කොටස. ඒක තමයි කෝරස් එක. මේක තමයි පාසල් ගීතයේ කෝරස් එක. මම මේක ගැන මම පෙරින් යන්නම්. School where our fathers learnt the way before us. මෙතනදිත් ආයි කතා කරන්නේ fathers කියලා කියන්නේ අපේම පියවරු ගැන නෙවෙයි. අපිට කලින් මේ පාසල ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කලින් මේ පාසල ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය. So they're talking about not about our own fathers but the people who came before us. Learnt of books and learnt of men. Through thee we will do the same. මලි මෙතන ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. Learnt of books and learnt of men. දැන් මෙතනදි මල්ලි කියන්නේ අපේ ඕගොල්ලෝ රාජකීය විද්‍යාලයට එනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේකෙන් සර්ව සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් ලබන්න ඕනේ මල්ලි. ඒ කියන්නේ පොතපතේ තියෙන දැනුම විතරක් අරන් වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම පොතපතේ තියෙන දැනුම ඔක දැනගන්න ඕනේ. හොඳට විභාග වලට ලකුණු ගන්න ඕනේ. හොඳට මහන්සි වැඩ කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට අමතරව මල්ලි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ learnt of men කියන්නේ අපි පුද්ගලයන් ගැන මිනිස්සු ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි කොහොමද අපේ නායකත්ව ගුණාංග කොහොමද අපි වැඩි දියුණු කරන්නේ? කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මොකක් හරි ගැටුම්කාරී අවස්ථාවක් තිබිච්ච වෙලාවකදී අපි කොහොමද ඒක ඒ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් උත් ඔයගොල්ලෝ මල්ලි මේ පාසලෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So it's not only you shouldn't only learn what you learn from books. When you come to Raga, you should have a wholesome education.
obviously it's very important to learn from books, and also or you have to pass your exams and have that commitment, but also make sure to learn. When you say learn of men, you learn about the world and you learn about how to work in that world. It could be things like leadership qualities, teamwork qualities, how to solve problems, how to solve conflicts. These are very important things that you have to learn. එතකොට රාජකීය විද්‍යාලෙන් මල්ලි මේකට ඕගලන්ට මං හිතන්නේ ඉදිරි දවස්වල තියෙන ඒ මේ වගේ මේ සෙෂන් වලදී ඕගලන්ට ඒ ගැන කියලා දෙයි. ගොඩාක් අවස්ථා ඔගලන්ට සපයනවා ක්‍රීඩාද සමිති සංගම්ද ඒ හැම එකකින්ම මල්ලි ඔගලන්ට ඒ වගේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මල්ලි. අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ට හැකි පමණින් ඒවටත් සහභාගී වෙන්න. So in the days to come, you will also be made aware about things like clubs, things like sports. So as much as you can, try and get involved in those things as well, in addition to your studies. Don't forget your studies, but in addition to that, focus on try and work on those things as well. There only you will be able to learn of men in addition to books. Through we will do the same thing. අපිට කලින් හිටපු අය කරා වගේ අපිත් ඒ දෙම මේ පාසලෙන් අපි කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. True to our watchword, disque out, disque day. ඔගොල්ලෝ හැමෝම දැන්ටමත් දන්නවා ඇති අපේ පාසලේ ආදර්ශ පාඨය ලතින් භාෂාවෙන් තියෙන මේක disque out, disque day කියන එක. ඒ කියන්නේ උගනියු නැත පිට වෙනු කියන්නේ. එන ඔගොල්ලෝ මේ පාසලේ ඉන්නවා නම් මල්ලි ඔගොල්ලෝ ඉගෙනීමට ඒ කියන්නේ පොතපතේ තියෙන දැනුම විතර නෙවෙයි මනුෂ්‍යයෙක් විදිහට ඒ ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් උත් ඒ ඉගෙනීමට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ පාසලට එන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පිට වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට ඔයගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරන්නේ නැත්නම් මේ පාසලේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මල්ලි දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ලොකු කැපකිරීමක් කළා තමයි ගොඩක් මහන්සි වෙලා තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් රාජකීය විද්‍යාලයට එරිපත් උනේ. ඒ මහන්සිය දැන් රාජකීය විද්‍යාලයට ආවා කියලා අතාරින්න එපා. ඒ තිබිච්ච උත්සාහයම දිගටම ගෙනියන්න. ගෙනහිල්ලා කවදා හරි රටට ලෝකෙට හොඳ වැඩක් කරන්න මල්ලි. ඒක තමයි කියන්නේ. නැත්තම් රාජකීය විද්‍යාලයට එන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ දේ කරන්න බෑ. ඒක තමයි disque out, disque day. උගනියු නැත පිට වෙන්න. We will learn of books and men and learn to play the game. මේක තමයි මම හිතන්නේ මුළු පාසල් ගීතේම වැදගත්ම පේලිය. මෙතනදි තමයි කියන්නේ අපි පාසල වෙත දෙන පොරොන්දුවක් තමයි මේ. We will learn of books and men. අපි පොතපතේ තියෙන දැනුම පවණක් නෙවෙයි අපි මිනිස්සු ගැන ලෝකය ගැන කොහොමද අපි ලෝකයේත් එක්ක වැඩ කරන්න කියන එක ඉගෙන ගන්නවට අමතරව and learn to play the game. We will අපි මේ මෙතනදි ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ මොකක් කියලාද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? මෙතනදි මල්ලි මේ ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ක්‍රීඩාව වලට යොමු වෙන්න ඕනේ ඒකත් වැදගත්. හැබැයි මෙතනදි මල්ලි ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතය ගැන. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් ජීවිතෙත් ටිකක් ක්‍රීඩාවක් වගේනේ. අපේ ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. අපේ ජීවිතේ පරාජය වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ ජය පරාජය දෙකම එක සමානව බාර ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු අපි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕනෙම ක්‍රීඩාවක නීති රීති තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ජීවිතේත් අපි පිළිපදින්න ඕනේ නීති රීති තියෙනවා. අපි ප්‍රගුණ කර යුතු ගුණාංග තියෙනවා. අන්න ඒ දේවල් පවා අපි ඒ දේ කරන්න පවා අපි මේ පාසලෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියන පොරොන්දුව තමයි අපි පාසලට කරන පොරොන්දුව තමයි මේ අන්තිම වාක්‍ය මේ අන්තිම ලයින් එකෙන් අපිට කියන්න. ඉතින් හැමදා මතක තියාගන්න මල්ලි ඔයගොල්ලෝ මේ ඉස්කෝලේ ඉන්න තව ඒ අවුරුදු කීපෙදී මෙන්න මේ අන්තිම මේ අනිත් ඔක්කොම මතකුණත් අනිත් ඔක්කොම තිගෙන ගන්න අනිත් ඔක්කොම මතකුණා මෙන්න මේ අන්තිම වාක්‍ය මල්ලි හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ මේ පාසලට ආවි ඇයි කියන එක මතක තියාගන්න. So for the rest of the years that you will be at Royal College, even if you forget the rest of the school song, I hope that is not the case, that you all will remember the school song. But most importantly, remember this last line. We will learn of books and men and learn to play the game. මොකද මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ රාජකීය විදියට ඔයගොල්ලෝ දෙන පොරොන්දුව පාසලට. හරි. අපි අන්න ඒකත් එක්කම අපේ පාසලේ ඒ පාසල් ගීතේ තිබිච්ච ඒ වචන ඔක්කොම අපි ඒ ගැන අපි අධ්‍යයනය කළ ඉවරයි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම අවසන් කරන්න කලින් අහන්න. Ashira, if that is there anyone who wants to ask a question? මල්ලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්
අත උස්සලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න මල්ලි. දැන් අපි ස්කූල් සෝං එක ගැන කතා කරලා ඉවරයි. If you all have any questions, please raise your hand and talk to us. ඕනෙම භාෂාවකින් අහන්න මල්ලි. සිංහලෙන් වුණත් කමක් නැහැ, ඉංග්‍රීසි වලින් වුණත් කමක් නැහැ. අවසනාවක නට මම දමිළ භාෂාව කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒකට මම සමා වෙනවා. but සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි ඕනේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න මල්ලි. බය වෙන්න. දැනට ප්‍රශ්නයක් නෑ වගේ. අනීග ලියනගේ මල්ලි මම හිතන අතුස්ලා තියෙනවා. අයියේ සෝං එකේ අයියේ අපේ ස්කූල් සෝං එකේ මියුසික් එක හැදුවේ කවුද? මියුසික් එක හැදුවේ මල්ලි මම ආයෙ ඕනනම් එතනට යන්නම්. මියුසික් එක හැදුවේ මල්ලි අපේ ඉස්කෝලේ හිටපු විදුහල්පති කෙනෙක් මේජර් හැරි ලෙස්ලි රීඩ්. මේජර් හැරි ලෙස්ලි රීඩ් කියන විදුහල්පතිතුමා. ඔහු 1920 ඉඳන් 1932 අවුරුද්ද වෙනකම් ඉස්කෝලේ විදුහල්පති විදිහට කටයුතු කරා. ඔහු ඊට කලින් ඔහු පළවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදාවේ ඔහු මේජර්වරයෙක්. I think ඉස්තාමත් ඉහළ නිලයක්. ඊට පස්සේ ඔහු 1920 ඉඳන් 1932 32 වසර වෙනකම් ඔහු අපේ විදුහල්පති විදිහට කටයුතු කරා. මේ තියෙන ඔහුගේ ඡායාරූපය තමයි මේක මම දාලා තියෙන්නේ මෙතනට. ඒක ඇහුණනේ මල්ලි ඒක. අයියේ ඔව්. අයියේ දැන් අපි ස්කූල් සෝං එකේ සිංහල එක ගන්න Google එකේ ගැහුවොත් ගත්ත හැකිද? මල්ලි මේකයි ස්කූල් සෝං එකේ මල්ලි සිංහල එක දැන් භාවිතා වෙන්නේ නෑ මල්ලි. ස්කූල් සෝං එකේ මේ රචනා කරපු සිංහල ඒ පාසල් ගීත මල්ලි දැන් පාවිච්චි වෙන්නේ නෑ. ඒකට එක ලොකු හේතුවක් තමයි මල්ලි අපේ ඉස්කෝලේ හැම භාෂාවක්ම කතා කරන ශිෂ්‍යයන් ඉගෙන ගන්නවා මල්ලි. ඒ කියන්නේ සිංහල භාෂාව, දමිළ භාෂාව, ඒ හැම භාෂාවම කතා කරන ශිෂ්‍යයන් ඉන්නවා මල්ලි. ඒ හැමෝම එකමුතු කරන භාෂාව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් අපි ඒක නිසා අපි පාසලේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ස්කූල් සෝං එක. සිංහල පාසල් ගීතය මල්ලි දැන් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ වචන මම ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් ඓතිහාසික විදිහට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මම මේ හදපු ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් මම මේ හෂිර මල්ලිලට එහෙම වන්නම්. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පාසල් ගීතය මල්ලි දැන් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. Excuse me අයියේ. ඔව් මල්ලි. අයියේ අපේ ඉස්කෝලේ දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි අර වෙන භාෂා භාවිත කරන ළමයි ඉන්නවද? මං හිතන්නේ ඔය මැලේ වගේ භාෂා පාවිච්චි කරන කුඩා පිරිසකුත් ඉන්නවා. ගොඩක් විට කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් සිංහල දමිළ ඉංග්‍රීසි තමයි කතා වෙන්නේ. ඊට අමතරව හුඟක් මම හිතන්නේ මැලේ ෆොරිනර්ස්ලා නැද්ද? ෆොරිනර්ස්ලා මන් දන්න තරමින් නම් දැනට නැහැ. සමාජයට ඔය ඒ කියන්නේ සමාජයට ඔය මන් දන්නේ දැන් අපේ මං හිතන අපේ දිගු පැනීම් ශිෂ්‍යවරයෙකුත් හිටියා. ඔහුගේ මං හිතන දෙමව්පියෝ මං හිතන ජපන් හරි මොකක් හරි ආභාෂිත පිරිස ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි මේ ෆොරිනර්ස්ලා මන් දන්න තරමින් නම් නැහැ. ඉස්කෝලේ අර ඒ කියන්නේ හුඟක් සමාජයට ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ෆොරින් පේරන්ට්ස්ලාට ඉපදිච්ච ළමයි වගේ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆොරිනර්ස්ලා නම් මන් දන්න තරමින් නැහැ පාසලේ. මල්ලි තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? ජනිරු ගුණවර්ධන අතුස්ලට අයියේ කලින් මම තමයි හම්බුනේ. හරි. මල්ලි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මල්ලි chat එකේ හරි type කරලා දාන්න. කතා කරන්න බැරි නම්. I think there's no questions. හරි මල්ලි. thank you ප්‍රශ්න ඇහුවට මල්ලි. මම දන්නවා මේක අර මේ පොඩි කාලෙකින් මේ ඔක්කොම වචන ඉගෙන ගන්න බෑ. හැබැයි මම හිතනවා මම මේක අනිවාර්යෙන් මේක කොපි එකක් ඔයගලන්ට එවන්නම් කොහොම හරි. මේක පොඩ්ඩක් ආයේ පුළුවන් වෙලාවක අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. මේ වචන ගැන තව පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. ඔයගලන් තව මේ ඉස්කෝලේ මතීෂ ඇසර මම තාත්තස්ලා තියෙනවා. අයියේ අන්තිම මගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකේ අන්තිමට 3 අර 4521 93 තියෙන්නේ.
අන්තිම නම්බර් එකේ මොකද්ද නිවාසය හම්බෙන? ඒක මම නම් දන්නේ නැහැ මලි මට ඒක මල්ලි මල්ලි වාට වාගේ අන්තිම අංකය 3 නම් මාස් හවුස් එකට තමයි ඒවා එන්නේ. thank you අයියේ. අයියේ මගේ අන්තිම නම්බර් එක මල්ලි නම්බර මට හම්බෙන්නේ මල්ලි මල්ලි මම ෆොටෝ එකක් එවන්න ඒකේ ගෲප් එකට ඔය කට්ටිය ඒකෙන් බලා ගන්න. මල්ලි ඔයගොල්ලන්ට මල්ලි SRB එකක් වගේ එකක්. නම්බර් එක මල්ලි හවුස් එක අහන්න එපා. හවුස් එක අහන්න එපා මම ෆොටෝ එකක් එවන්න SRB එකේ ඔය කට්ටියට ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් නම් ඔය කට්ටිය හවුස් එක මොකද්ද කියලා. ඔව් මලි අපි මල්ලි මෙතනදී පොඩ්ඩක් පාසල් ගීතය SRB එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මල්ලි. ඔව් SRB ඊට පස්සේ තියෙන නම්බර් එක. ස්කූල් සොංග් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විතරක් අසල්ලාගෙන් අහන්න. මොකද මම හැමදාම දන්නේ නැහැ මේ පාසල් ගීත ගැන ඕන ප්‍රශ්නයක් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. I think that must be it, no? Yeah, that's it. Yes. Right. හරි මල්ලි ගොඩක් ස්තුතියි ඔයගලන්ට මම මේකේ කොපි එකක් කොහොම හරි මේ අයියලා ඔයගලන්ගේ අයියලා හරහා මම එවන්නම්. so මම අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මේක අහන් හිටියට ස්තුතියි. මම දන්නවා ඉරිදා දවසක ඉතින් අපි හැමෝටම කම්මැලි හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කොහොම හරි මෙතනට ආවා. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්. and මම ඔයගලන්ට මේ ඉස්කෝලේ මේ රාජකීය විද්‍යාලේ හුඟක් සෞභාග්‍යවත් අනාගතයක් ඒ සෞභාග්‍යවත් ගමනක් ඕගලන්ට මං ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So thank you very much for coming on a Sunday and for listening to this program. That's a great commitment and I wish all of you a great journey at Royal. මට ඇත්තටම මං ස්තුති කරන්න කැමති මේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ගායක කණ්ඩායම Royal College choir එකට for giving me this opportunity මේ අවස්ථාව මට දුන්නට. Before ending, I would like to say two things. This is in addition to the school song, which I want to tell you because it is a great privilege for me to be able to talk to you as an old boy. මම මේක අවසන් කරන්න කලින් ඒ කියන්නේ පාසල් ගීත කියන්නේ මම in general දේවල් ටිකක් කියන්න කැමතියි ඔයගලන්ට. මොකද මේක මට ඇත්තම ලොකු භාග්‍යයක් ඔයගලන්ට ආදි ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ඔයගලන්ට කතා කරන්න ලැබීම ගැන. දේවල් දෙකක් මල්ලි. පළවෙනි එක තමයි මල්ලි අපේ පාසලේ තියෙන ලොකුම හයිය තමයි අපේ පාසලේ විවිධත්වය මල්ලි. Diversity is the greatest strength that Royal College has මල්ලි. මේ පාසලට එනවා මල්ලි විවිධ ආගම් වලින් විවිධ ජාතීන් වලින් විවිධ පවුල් පසුබිම් වලින් එන කට්ටිය මල්ලි. ඒ හැමෝම මල්ලි කොතනකින් ආවත් රාජකීය විද්‍යාලයට ආවම ඔවුන්ට එක සමානව කටයුතු සමානව තමයි සලකන්නේ. ඔවුන් හැමෝම එක්ක සහයෝගයෙන් මල්ලි ජීවත් වෙන්න දැනගන්න ඕනේ. So there are students who come to Royal College from various ethnical backgrounds, from various religions, from various different families, have different experiences. All of them are treated equally when they come to Royal College, and all of you have to learn to work together, no matter where you come from. ඒක තමයි මලි වැදගත්ම දේ. මොකද ඒ දේ නැති වුණොත් මම දන්නවා මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැම මේ ඕගොල්ලෝ හුඟක් අය මම හිතන්නේ ඉපදෙන්නත් ඇත්තේ සමහරට අපේ අර අවුරුදු 30ක් තිබිච්ච යුද්ධයකට පස්සේ කාලේ තමයි මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉපදෙන්නත් ඇත්තේ මල්ලි. ඒ වගේ ගොඩක් මේ රටේ ප්‍රශ්න ඇති වුණේ අපේ ජාතින් අතර තිබිච්ච ඒ අසමගිය ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා. හැබැයි රාජකීය විද්‍යාලේ මල්ලි ඒ මොන ප්‍රශ්නය ආවත් අපි අපේ තිබිච්ච එකමුතුකම තිබුණා මල්ලි. So I'm pretty sure most of you all were even actually born after the war ended, and all of those problems actually occurred because of issues between different cultures and different races. But at Royal College, we don't treat anyone differently. අපි හැමෝටම සමාන විදිහට we treat everyone equally, no matter what background you come from. ඒ දේ මල්ලි හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ඒ දේ නැති වුණොත් අපිට Royal College කියලා කියන්න බෑ. If we lose that characteristic මල්ලි, we can't call ourselves Royal College. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. දෙවෙනි දේ මල්ලි මෙහෙම දෙයක්. මේක ඇත්තටම අපි ආදි විශේෂණ විදිහටත් සමහර වෙලාවට කරන වැරද්දක්. අපි මල්ලි අපේ ඉස්කෝලේට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ලොකු දැන් මේ පාසල් ගීතේට පවා ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අනිත් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අපේ පාසල ගැන ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මල්ලි මතක තියාගන්න අපි රොයල් කොලෙජ් වෙච්ච පමණින් අපි අනිත් ඉස්කෝල එකකටවත් වඩා උසස් නැහැ. Yes, we have a great history as Royal College. We have a great, even our school song has a great history and we should be proud of that. But remember, just because we are from Royal College, we are not higher or above any other school in the country. මේ ඉස්කෝලේ මල්ලි හැම
ඉස්කෝලම ගමේ පොඩි පාසල ඉඳං ඕගොල්ලො මේ ස්කෝල්ට එන්නකන්න පාසල පවා ඒ හැම පාසලම් මල්ලි මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ලොකු කැප කිරීමක් කරනම so every school from the small village school to the central school to schools in Colombo, every school malli does a very important task when it comes to education. ඉතින් මල්ලි කවදාවත් ඔගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලෙත් ඉස්කෝලෙන් එළියට ගියාමත් ඔගොල්ලෝ කවදාවත් ඔගොල්ලෝ රාජික විද්‍යාලය කියලා අනිත් අයට වඩා උසස් කියලා කියන්න බෑ. ඔගොල්ලෝ අනිත් අයට වඩා උසස් කියලා පෙන්වන්න ඕනේ එක ඔගොල්ලන්ගේ උසස් කියලා පෙන්වන්න ඕනේ ඔගොල්ලන්ගේ ගුණාංග වලින්. ඔගොල්ලෝ කොහොම ඔගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකලාපෙන් වලින්. නැතුව රොයල් එකට ආව රාජික විද්‍යාලයට ආව කියලා නෙමෙයි. ඔගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකලාපෙන් ඔගොල්ලෝ පෙන්වන්න ඕනේ ඔගොල්ලෝ උසස් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ අනිත් එක හැම දෙයකටම වඩා ඔගොල්ලෝ කරුණාවන්ත වෙන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. So when you all one day when you all go out into the world, remember, just because you came to Royal College doesn't mean that you're above everyone else. Remember that if you want to show that you are a great person, you have to show that through your actions, and most importantly, be kind to everyone else. So I think මට ඒ පණිවිඩ ඒ පොඩි පණිවිඩ දෙක මල්ලි ඔයගලන්ට මට දෙන්න ඕනේ වුණා. ස්තුතියි මේකට ආවට මේ අහන් හිටියට ඒත් එක්කම මම අපේ නිසල් හේම කුමාර සහෝදරයාට මේක බාර දෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. මල්ලි අපි මේක ඉවර කරන්න